ओम शांति। आज आम शुणा 23 अगस्ट 2026 बाबांकर अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट 31/3/11। हेडिंग लाइन दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री जीवन दृष्टांत हो समस्त आधारमूलत हो मानसिक शक्ति द्वारा दुखी आत्मा मान खुशीर वरदान दियो। दृढ़ संकल्प टेंशन फ्री होगापी हमको दरकार दृढ़ संकल्प। जेकोसी कथारे टेंशन केत लगुच जो आम आजिर कम काली उपर छाड़ुचु। जदि आम दृढ़ संकल्प करी जो दिन काम से दिन जदि सारिबा निज उपर टेंशन दबा ताहले हम केबे मते जीवन रे टेंशन हो पारिबो ना। निजे शक्तिशाली हेले आमे शक्तिशाली मन द्वारा अन्य मानक मध्य आमे सेवा करि परिबा। दुखी आत्मा मानक खुशीर वरदान दे परिबा। आमे खुशी रे रहिले अन्य को खुशी देबा। आमे शक्तिशाली हेले अन्य को शक्तिशाली करि परिबा। आमे निश्चिंत हेले अन्य को निश्चिंत करि परिबा। तेणु दरकार हमको दृढ़ संकल्प प्रत्येक कर्म। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर अर्थात आदि पिता निजर कोटिक भितर कहीं भितर मध्य कहीं पिला मानकर भाग्यर रेखा गुड़ी को देखुंट। आमे कोटिक गोटे पुणी गोटे गोटे केते आमे भाग्यवान। आमर भाग्यर रेखा स्वयं भगवान निजे देखुंट। प्रत्येक मस्तक चमकुथिबा दिव्य चमकदार तारका गुड़िकर चमक को देखुं। आम समस्ते तारका मात्र समस्त साइनिंग सेम ना। समस्त चमक सेम ना। कार चमक अधिक कार चमक कम। जमती आम आकाश रे तारा देखुचु को तारा चंद्रर अति निकटरे किए दूर रे किए बड़ देखा जाउची कि छोट देखा जाउची। कार साइनिंग अधिक कार साइनिंग कम के सबुले देखा जाउची के मोटे केबे केबे देखा जाउची। समस्त तारा किंतु डिफरेंट। सेमती आमे समस्त पृथ्वीर तारा मात्र समस्त चमक काहर केतिक आज बाबा देखुचंती किंतु चमक को देखुचंती। नयन द्वारा स्नेहर रेखा को देखुचंती। मस्तक रे आत्मार चमक को देखुचंती। दृष्टि रे आमर स्नेहर चमक को बाबा देखुचंती। मुख द्वारा ज्ञान रेखा देखुं। किए केते आमे ज्ञान शुणुचु आम मुखरे ज्ञान रेखा केते बाबा देखुं। अन्य को केते स्नेहर दृष्टि आमे देखुचु बाबा देखुं। केते आमे आत्मिक स्थिति रे अच्छु। आत्मार चमक अर्थ कौन केते आमे आत्मिक स्थिति रे अच्छु बाबा देखुं। दिल भितरे दिलाराम को प्रति लवलीन हबार रेखा को देखुं। दिल धड़कन केते बाबांगर याद रे धड़कुची बाबा देखुं। हाथ दुईटी रे ज्ञान रूपक संपत्तिर रेखा को देखुं। हाथ रे बाबा ज्ञान रूपक संपत्तिर हाथ रे समस्त संपत्तिर रेखा देखते ना तो बाबा ज्ञान रूपक संपत्तिर रेखा को देखुं। पादरे प्रति पादरे पद्मर रेखा देखुं। जिते आम बाबा श्रीमत चलवा आम प्रति पादरे पद्मर रोजगार करवा तो आम केते बाबांगर श्रीमत चलुचु। पादरे पद्मर रेखा देखुं। प्रत्येक संतान यही सब रेखा गुड़िक क्रमान्वय हिसाब से संपूर्ण अटे। क्रमान्वय हिसाब से प्रत्येक संतान संपूर्ण अटे। अर्थात रनिंग रेस चलची तो किए फर्स्ट किए सेकंड किए थर्ड होचंती तो फर्स्ट जी पोजीशन फर्स्ट ता स्पॉट को छुईला बेले जी जोठी अच्छी तार सेटा ही संपूर्ण अवस्था। एभली भाग्य तुमको बिना अन्य कहार भी ना। एते सब भाग्यर वर्णना स्वयं भगवान आमर करछंती। तेते सब भाग्य आम बिना कहार ना। तुमको एते श्रेष्ठ भाग्य प्रत्येक संतान द्वारा चमकुथिबार देखा जाउछि एवं एई भाग्य अविनाश हो जाउछि। काहेकि जानिछ कहीं ना देवा वाला अविनाशी पिता अटंती। जहाँ भी भाग्य बाबा वर्णना कले
ଏ ଭାଗ୍ୟ ସବୁ ଅବିନାଶୀ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବାବା ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଏଇଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ ଅଟେ, କାରଣ ଏ ଭାଗ୍ୟ ଅଧା କଳ୍ପ ଆମର ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ। ଯିଏ ଯେତିକି ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରୁଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସେଇ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଚାଲୁଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହିମା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କାଲି ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଥିଲେ ନା, ସଙ୍ଗମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମର ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବରେ ସଦାସର୍ବଦା ବୁଡ଼ି ରହୁଛ ନା? କେବେ କେବେ ବାବା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ ସମ୍ପନ୍ନ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲେ ତମେ ଏ ଅନୁଭବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କେତେ ଯେ ବାବାଠୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଏ ଅନୁଭବରେ ସଦାସର୍ବଦା ବୁଡ଼ି ରହୁଛ ନା? କେବେ କେବେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ନିଜ ଉପରେ ମାଲିକ ହୁଅ, ନିଜ ମନ ଉପରେ ମାଲିକ ହୁଅ, ନିଜ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ମାଲିକ ହୁଅ। ସ୍ୱ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥା ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ରାଜା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ହୁଅ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ଆମେ ରାଜା ହବା ହିଁ ହବା, କିନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ହେବେ? ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ମନୋବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ରାଜା ହେବେ, ପାଞ୍ଚ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ରାଜା ହେବେ। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଏଠି ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଏଠି ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜ ମନର ମାଲିକ ହେବା, ନିଜର ପାଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାଲିକ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିଥାଉ, କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ବାବା ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। ତେବେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହାର ବାପାଙ୍କର ରୋଜଗାର ନଥିବ, ସେ ପିଲାମାନେ ସେ ବାପାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାପା ପିଲାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରେ, ସେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ କ'ଣ ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ଯାଏଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆମେ କେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବାବା କେତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଭରୁଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏତେ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାନି? ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଗଲଣି? ମନୋବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆସିଗଲାଣି? ଅଧୀନତା ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଟ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀ ନାହିଁ ତ? ଅଧିକାରୀ ନା ଅଧୀନତା? ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଅଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ ହେବନି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅଟ? ଯେତେବେଳେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖୁଛ, ଏକୁଟିଆ ହେଉନାହଁ, ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସାଥୀ କରି ରଖୁଛ, ତେବେ ଏଇ ମନୋବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର କାହାର ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ନ ରହିବ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରିବା ଭାବୁଛୁ ନା? ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ସାଥିରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଏ ମନୋବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଅସମ୍ଭବ। ବାବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଏକା ହେଲେ, ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ, ମନୋବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆମେ ଗୁଲାମ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ବାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇ ରହିବା।
ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର କେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଲେ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିମାନେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତା ହେଲା ଆମେ ଶିବ ଶକ୍ତି ଅଟୁ। କେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନେ ରଖିବା? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶିବ ଶକ୍ତି। ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏକାଠି ରହିଛୁ। ଏହି ସ୍ମୃତି ମାୟା ଜିଦ୍ ପ୍ରକୃତି ଜିଦ୍ ସ୍ୱତଃ ହିଁ କରିଦିଏ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ମୋତେ ଶୁଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଦୁଃଖୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଦେଖୁଛୁ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବନ୍ୟା ଚାଲିଛି, ବାତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଚାଲିଛି, ତରଳ ଲାଭା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଏବେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତା'ର ବଦଲା ନେଉଛି, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛି, ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲକୁ ଦେଖି ଡରୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲିକି କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯାହା ହେବ ଭଲରୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଏହି କଥା ହିଁ ତ ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପିଲେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖ ଯେ ତୁମ ସହିତ ଯାହା ହେବ ଭଲରୁ ଭଲ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଅମୃତ ବେଳା ଅଟେ। ତେବେ ଅମୃତ ବେଳା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସକାଳ। ଅନ୍ଧକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଆଲୋକ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସୁଖମୟ ସଂସାର, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ଅଟେ। ସେହି ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା କି ଆସିଲା? ବାସ୍ 12ଟା ରାତି, 2ଟା ରାତି, ଅନ୍ଧାର କାଳିମା ରାତି ସରୁଛି, ପୁଣି ଅମୃତ ବେଳା ଶୁଭ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଏବେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମର ସୁଖମୟ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା କି ଆସିଲା? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ସଫାଇ ପରେ ନା ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆସିବ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତୁମମାନେ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ହେଉଛ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? କ'ଣ ପାଇଁ କୁହ? ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ହେଉଛୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇଠି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଯେମିତି ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରକୃତି ଦାସୀ ହୋଇ ଆମର ସେବା କରିବ। ଏଇ ଖୁସି ଅଛି ତ? ଯେଉଁମାନେ ଏ ଖୁସିରେ ରହୁଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଭଲ, ତୁମମାନେ ତ ଖୁସିରେ ହିଁ ରହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଖୁସି ବା ନିଜର ଖୁସିକୁ ନିଜର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଖୁସିର କିରଣ ଦେଉଛ ତ? ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ସହିତ ଆମ ଆତ୍ମା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖର କିରଣ ଦେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦେଉଛ ତ? ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହିଭଳି ମାନସିକ ସେବା କରିବାର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିକି ଆମକୁ ସାରାଦିନ ଭିତରେ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କଠୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତିର କିରଣ ନେଇକି ଦେବାର ଅଛି। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ସେହିପରି ନିଜ ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବରଦାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ସେବା ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠା। ଆଜି ବାବା ଖାସ୍ କରିବେ ଯେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିକି ମନସା ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାବା ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ନିଜର ହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଦୟା ଲାଗୁଛି ନା? ନା ଦୟା ଲାଗୁନି? ଲାଗୁଛି ନା? ଏବଂ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର କେଉଁ ଦୁଇଟି କଥା ବିଶେଷ ଅଟେ, ଯାହାକି ଅମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟ। ଦୁଇଟା ଅମୂଲ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ମନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସମୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ।
କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ କମ୍ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁନି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି, ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ এই ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟି କଥାର ସମୟ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଦୁଇଟିର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣି ସମୟକୁ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରେ। ଦୁଇଟା ଆମର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ସମୟ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ। ଆର ମୂଲ୍ୟକୁ ଜାଣି ଆକୁ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି। ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରୁଛ, ଜାଣିଛ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ସଫଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜନ୍ମ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥୂଳ ଧନକୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ସଫଳ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ସଫଳ କଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଜମା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି କରିପାରିବ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆଟେନସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି ଏବଂ ଟେନସନ୍ରେ ଆସିବି ନାହିଁ। এটা আমি দৃঢ় সংকল্প করা, বিশেষ আটেনশন দেবা। କ'ଣ ସମୟ ଆଉ ସଂକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିବା, ୱେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଟେନସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏବଂ ଟେନସନ୍ରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏ ପିଲାର ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଠାଇଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଟେନସନ୍ କଲେ ମନର ଶରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି। ବାବା ଦୁନିଆରେ ତ ଖାଲି ଚେହେରାର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବାବା ତ ଚେହେରା ସହିତ ମନର ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବେ, ଦେଖ ତମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ବାପଦାଦା ତ ମନଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟେନସନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ମନଜିତ୍ ଜଗତଜିତ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଯାହା ହେବ ଆହୁରି ଭଲ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାରେ ଚିନ୍ତା କରନି, ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ୱେଷ୍ଟ କରନି, ଯାହା କରିପାରୁଛ ତାକୁ କରିଚାଲ, ନିଜ ଉପରେ ଆଟେନସନ୍ ଦିଅ, ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ମନକୁ ଯିଏ ଜିତିଦେବ, ଜଗତକୁ ଜିତିବ, ତାର ଟେନସନ୍ ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ମନରେ ତ ଆସୁଛି ନା। ତେବେ ତୁମମାନେ ତ ରାଜା ଅଟ ନା, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ନା। କ'ଣ ମନ ତୁମର ଅଟେ ନା ମନ ମାଲିକ ଅଟେ? ତୁମମାନେ କ'ଣ କହୁଛ ସାରାଦିନ? ମୋର ମନ କହୁଛ ନା। ମନ ତୁମର ମାଲିକ ତ ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁ କେଉଁମାନେ ସାହସ କରୁଛ? ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରାଦିନ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୋର ମନ ମାନେ ମୁଁ ମନର ମାଲିକ ହେଲି ନା। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? କେଉଁମାନେ ସାହସ କରୁଛ? ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ବରଦାନର ସହଯୋଗର ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରା ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖ କିପରି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର? ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ବାବା କେମିତି ଚେହେରା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ବା ଫୁଟିଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ଚେହେରା ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଥିଲେ ଚାର୍ଟରେ ଶତକଡ଼ା ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି କିଛି ସମାଚାର ଆସିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାପଦାଦା ଏକଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣେଇବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜର ଚେହେରା ତଥା ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। ଏବେକାର ଅଭ୍ୟାସ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ଚାଲିଚଳନ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବାର ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ। ହାତ ଉଠାଅ। ଯେ ସର୍ବଦା ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ବୋଲି ବୁଝିବ,
ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳର କାମନା କରିବ, ସେ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ଟେନସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ମନରେ ଟେନସନ୍ ଆସୁଛି। ଏବେକାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ, ବାପଦାଦା ଏ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣେଇବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଜର ଚେହେରା ତଥା ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର। ଏବେକାର ଅଭ୍ୟାସ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବାର ସଂକଳ୍ପ କରିପାରିବ। ହାତ ଉଠାଅ। ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ମୁକ୍ତ ଜୀବନ। ମନରେ କୌଣସି କଥା ନେଇକି ଉତ୍ତେଜନା ହେବାକୁ ହେବନି, ସିରିୟସ୍ ହେବାକୁ ହେବନି, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଅ, ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆରେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେବାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଚେହେରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାରମୂଳକ ହେଉଛି। ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଚେହେରା, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଚାଲିଚଳନ ଆଉ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ସଦାକାଳର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଦେଖିବ ବା ସମାଚାର ଶୁଣିବ, ତେବେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ନିଜକୁ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଖୁସି କରିବାର ସାଧନ ତିଆରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ବି ସାଧନ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଖୁସି କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଟେନସନ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାରା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବେ। କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇକି ରହିବି। କରିଲ ସଂକଳ୍ପ। କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ କଲେ? ମୁଁ 100% ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇକି ରହିବି। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଲ ନା ସାଧାରଣ କରିଲ? ଯେଉଁଠାରେ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି ସେଠାରେ ସଫଳତା ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ଦୃଢ଼ତା ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। କରିବି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ପସନ୍ଦ ତ? ଏଥିରେ ହାତ ଉଠାଅ। ବାପଦାଦା ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ହାତ ଉଠାଇ ଖୁସି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇ ଖୁସି ତ କରିଦେଲ, ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ଅଛି। ଖାଲି ସଂକଳ୍ପ କଲେ ହେବନି, ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କର। କେବଳ କରିବି ନୁହେଁ, ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ଏହି ମିଳନ ଋତୁର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସିଜନରେ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର, କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ସିଜନରେ ବାପଦାଦା କାରଣ ଦେଖିବେନି, ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଟେନସନ୍ ମାନେ କାରଣ, ବାବା ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ମାନେ ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଟେନସନ୍ର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ରହୁ। ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ କାହା ଭିତରେ ଟେନସନ୍ର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ନ ରହୁ। କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାର, ହୋଇପାରିବ? ଏହି ଖୁସି ଖବର ବାପଦାଦା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଖୁସି ଖବର? ବାବା, ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ। ଏକଥା ବାବା ଆମ ପାଟିରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ଛା ତ ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି, ସମସ୍ୟା ତୁମକୁ ନିଜର କରିନେଉଛି। ତାପରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏଇଭଳି ହୋଇଯାଉଛି ନା, ଏଇଭଳି ତ ହେବ ନା, ଏଇଭଳି ତ ଚାଲିବ ନା, ଏଇଭଳି ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛ, ବାବା ସେମିତି ହେଲେ ତ ଏମିତି ହେବ ନା, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ଏମିତି ହେବ ନା, ସେମିତି ହେବ ନା, ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଟେନସନ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣର ନିବାରଣ ହେଲା ରାଜା ହୋଇଯାଅ। ବାସ୍, ସବୁ କାରଣ ଶୁଣୁଛୁ ନା, ବାବା କହିଲେ ସବୁ କାରଣର ଗୋଟିଏ ନିବାରଣ, ରାଜା ହେଇଯାଅ। ଅର୍ଥ ନିଜ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ରାଜା ହୁଅ, ନିଜ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ରାଜା ହୁଅ। ବାସ୍, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜା ହୋଇଯାଅ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାहे ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚାहे ଦୂରରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଦିଲରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି
ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ମଧୁବନରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ବହୁତ 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 ତଳେ ବସିଲା ବାଲାଙ୍କୁ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବସିଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିଲର ସହିତ ସ୍ନେହର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଶାନ୍ତିବନରେ 28,000ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଆରାମରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ତ ମିଳିଛି ନା। ଯେଉଁମାନେ ପାଟରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତଳେ ପଟି ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନା, ତ ତ୍ୟାଗୀକୁ ବାବା ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମଧୁବନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଠ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ନୂଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରକୁ ଆସିବାର ନିଜ ତରଫରୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅତି ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସି ତ ଯାଇଛ ନା। ବାପଦାଦା ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ତ ନେଲ ନା। ବାପଦାଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିବା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବରଦାନ ହେଲା। ଯଦି ଦିଲର ସହିତ ଚାହିଁବ ତେବେ ଲାଷ୍ଟ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ମଧୁବନ ବାବା ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯଦି ଦିଲର ସହିତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ତ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ପଛରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବାପଦାଦା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ହେବେ, ସ୍ନେହ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିବା ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଡ୍ରାମାରେ ମିଳିପାରିବ। ଯେଉଁଠାରୁ ବି ଆସିଥାଅ ନା କାହିଁକି ସାରା ପରିବାର ତୁମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବେ। ତୁମେ କେବଳ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ବାବା କହିଲେ ସାରା ପରିବାର ତୁମକୁ ସହଯୋଗ ଦେବ। ତମେ ଏବେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ତମେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ହେବ ତାକୁ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେବାର ପାଳି ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଭୋପାଳ ଜୋନ୍ର। ରାଜସ୍ଥାନର ଧରଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ଥାନରେ ମଧୁବନ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ରାଜସ୍ଥାନର ସେବାରେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ନେହୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ନେହୀ କରୁଥିବେ। ବାବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ, ବାବାର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କର, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ କରୁଥିବେ। ପୂର୍ବଥର ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା କହିଥିଲେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ, ସେବା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସଫଳ କରିବାରେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବାଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସ୍ନେହୀ, ସେବା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସଫଳ କରିବାରେ ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବାଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଲ କଥା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେବା ସହିତ ସ୍ୱସେବାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କେବଳ ସେବା ନୁହଁ, ସ୍ୱ ଏବଂ ସେବା। କାହିଁକି ନା ଏବେ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱ, ତା ସାଥିରେ ସେବା। ସେବାର ତ ସମସ୍ତର ବହୁତ ଉମଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେବା ତ ଭଲ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱ, ତା ସାଥିରେ ସେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ବିଘ୍ନ, ସବୁ ସାଥୀମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନ, କେବଳ ଟିଚର ମାନେ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା କ୍ଲାସ୍ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବୃଦ୍ଧି କର, ଜଣ ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଭର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସେଣ୍ଟର ସମାଚାର ଦେଇପାରିବ। ଜଣ ଜଣଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଭରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହେଇକି ଚାଲିପାରିବା। ବାକି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭୋପାଳ ଜୋନ୍।
अच्छा ए जोन मध्य निजर परिवर्तन क्षेत्र में एवं सेवार वृद्धि करिबारे बहुत भल आगु को बढ़ी चलछि। बापदादा को खुशी लगुच प्रत्येक संतान स्वोन्नति योजना करुच्ची एवं ताको वास्तविक रूप से कार्यकारी करुच्ची एवं बाबा शुभ आशा रही जे माने सर्वदा आग को बढ़ी चलिए। प्रत्येक जोन रे देखा जाउछि समस्त भितर उमंग छा रही से सेवा क्षेत्र में निज निज स्थान में वृद्धि कर चलती। बापदादा भविष्य अभिनंदन दौरान बढ़ी चल उड़ी चल एवं उड़ाई चल। बाबा कौन कले बढ़ी चल आग को उड़ी चल एवं अन्य को उड़ाई चल। डबल विदेशी भाई भौणी सहित विदेशी मान पाखक परीक्षा तो आसूची कि भितर गोटे विशेषता रही से सच्चा दिल में शुणी दूसरी। परीक्षा आसूची विदेशी मान किंतु से प्रत्येक कथा सच्चा दिल में शुणी दौरान भितर रखुना एवं तार समाधान सच्चा दिल में कर चलते। कौन कथा भितर रखुना बाबा को कहते सच्चा दिल में तार समाधान कर चलते एवं बापदादा को खुशी लगुच जहाँकि सच्चा दिल थिबा कारण हजूर सर्वदा हाजिर हो जाते अर्थात बाबा सहयोग मिल जाए। सच्चे दिल पर साहिब राजी जे सच्चा दिल रे बाबा को सब कथा शुणाऊँ बाबा तापर राजी होते एवं सहयोग दियंते। भल फलाफल को देखी बापदादा अभिनंदन दौरान एवं वरदान दौरान सर्वदा आग को बढ़ी चलो। टीचर माने भल मेहनत कर बापदादा को खुशी लगुच सबुठारु अधिक मधुबन फायदा विदेशी माने उठे। तेणु बापदादा देखुं विदेश में छोट छोट स्थान मानक प्रभावशाली सेवा करने आरंभ करदे। तेणु सेवा अभिनंदन स्वपरिवर्तन अभिनंदन उड़ी चल एवं बुड़ाई चल। बाबा अभिनंदन जनाऊँ चारिआडर देश विदेशर पिलामानंकु बापदादा पुरुषार्थ सहजरे आग को बढ़ार एवं बढ़ाइबार विशेष अभिनंदन दौरान। एवं आग को जो भाई समय आसवाक जाती बापदादा निर्देश दे सारी तीव्र पुरुषार्थी गोटे सेकेंड भितर बिंदु लगेबार बा फुल स्टॉप लगेबार अभ्यास अति आवश्यक। तीव्र पुरुषार्थी क्या कह जे गोटे सेकेंड रे सबु कथारे बिंदु लगेबार अभ्यास करिवो। एई कथा को हल्का करनी अचानक किछि ना किछि निश्चित हम से बाबा शुभ आशा रही प्रत्येक संतान साथी रे अछंती साथी रे जीवे एवं ब्रह्म बाबा सहित साथी होई राज्य करिवे। शिव बाबा साक्षी हो शेष बाबा साक्षी हो कारण जीवन सारा बाबा बुझेले शेष साक्षी हो जेहेतु साथी होबार अच्छे तेणु बापदादा समान निश्चित हो। बाबा साथी होबार अच्छे बाबा साथी जीवार अच्छे माने बापदादा समान होबार अच्छे हेले तो आम बापदादा साथी जीवाना। अच्छा प्रत्येक संतान को बापदादा तरफ ए वर्ष अभिनंदन एवं आसंता वर्ष अभिनंदन सर्वदा बाबा समान हो रहिबो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजिर वरदान मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली होई विघ्नर शक्ति को समाप्त करथिबा सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन बाबा एत सुंदर ज्ञान शुणाउछन्ति से ज्ञान को जते भल भाव में चिंतन मंथन करिबा आमे सब विघ्न को समाप्त करिबार शक्ति रखिबा आउ संसार सब आकर्षण निजको मुक्त करि परिबा। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा भितर सर्वशक्ति गुड़ी को भरिबार आवश्यकता रही। खाली शुणीदेले कौन हम खाईदेले कौन हम ताको पाकुड़ेगिरी हजम कले ना देह को बल मिल सेमती ज्ञान खाली शुणीदेले कौन हम बाबा कौ कथा कौ उद्देश्य कहते ताको बुझापी ज्ञान को चिंतन मंथन करार अच्छे। चिंतन मंथन कले बाबा जो उद्देश्य कहते से कथा बुझिकी निज भर आम शक्ति भरी पार। एथिपाई अंतर्मुखी हो ज्ञानर प्रत्येक पॉइंट उपरे मनन चिंतन कर हेले साइलेंट रहिले अंतर्मुखी होगिरी आम ज्ञानटा भितर भितर चिंतन मंथन करिपरिबा जहाँ द्वारा माखन अर्थात लवणी बाहर। अंतर्मुखी जदि ज्ञान को चिंतन मंथन करवा ताले से आमको लवणी मिले बल मिल एवं तुम्हें शक्तिशाली हो
ତେବେ ଏଇଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାଳର କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କାଳର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମଗନ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମଗନ ଶକ୍ତି, ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ, ତାଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏବେ ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ସିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଶିବ ବାବା ଉଭୟଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଲା ପବିତ୍ରତା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତାର ପରିଭାଷା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଗହନ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଥିବ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସବୁକିଛି ଆସିଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ପବିତ୍ରତା ଅଛି ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟତା ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସଚ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସଚ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।